Yes, today we will see the IUPAC nomenclature of heterocyclic compounds. IUPAC nomenclature of heterocyclic compounds. This nomenclature system is also known as Hash-Widman nomenclature system. याला आणखीन एक नाव आहे. ओके, काय नाव आहे याला? Hash-Widman nomenclature system for the nomenclature of heterocyclic compound. For the nomenclature of heterocyclic compound. Okay, so what is the rule or what are the rules? बघूया आपण काय काय रूल आहे. Heterocyclic compounds are organic compounds that contain a ring structure containing other atoms than the carbon such as oxygen, nitrogen, sulfur as a part of ring. काल परवा पण आपण पाहिली आहे. डेफिनेशन वारंवार येते आहे हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडची. ज्या कंपाऊंड मध्ये कार्बन वजा जाता ऑक्सिजन, नायट्रोजन, सल्फर ऍज अ पार्ट ऑफ रिंग म्हणून प्रेझेंट असतात, त्या सायक्लिक स्ट्रक्चरला आपण हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड असं म्हणतो. सो दिस इज अ डेफिनेशन. ओके, सुरुवातीला जी दिलेली आहे ती काय आहे, इथे डेफिनेशन मेन्शन केलेली आहे ही इथपर्यंत. कुठपर्यंत? पार्ट ऑफ रिंग पर्यंत. दॅट इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. तुम्ही जेव्हा माझ्या मते फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री थर्ड शिकणार आहात, त्या फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री थर्ड मध्ये सुद्धा हा सेपरेट चॅप्टर आहे हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. त्यावेळी तुम्हाला हे नॉलेज तिथे महत्वाचं आहे. So they can be aromatic or non-aromatic compound. Heterocyclic compound कसे असू शकतात? Aromatic असू शकतात किंवा नॉन एरोमॅटिक असू शकतात. म्हणजे सॅच्युरेटेड असू शकतात किंवा अनसॅच्युरेटेड असू शकतात. फॉर एक्झाम्पल, pyridine, pyrimidine, pyrrole, etc. are aromatic, while dioxide, gamma lactone are non-aromatic compound. एक्झाम्पल दिलेत त्यांनी. काय एक्झाम्पल दिलेत? पिरिडीन, पिरिमिडीन आणि पायरोल हे जे तीन कंपाऊंड आहेत. ओके, काय काय? पिरिडीन, पिरिमिडीन अँड पायरोल. दीज आर व्हॉट? एरोमॅटिक कंपाऊंड्स. ओके, व्हाईल इथिलीन डायऑक्साइड, देन गॅमा लॅक्टोन, these are the examples of non-aromatic heterocyclic compound. See, we are seeing heterocyclic compound, so we should remember they may be aromatic, they may be non-aromatic. In case of aromatics, certain number of examples are there, only 3 are given here: pyridine, pyrimidine and pyrrole. And for the non-aromatic compound, the examples given are ethylene dioxide and gamma lactone. Okay, so now this Hash-Widman system provides a more systematic method of naming to the heterocyclic compounds that is not dependent on prior carbocyclic names. ही जी नवीन सिस्टम किंवा ज्याला आणखीन काय म्हणता येईल, त्याला आणखीन मोर सिस्टमॅटिक वे न ज्या पद्धतीने नॉमेनक्लेचर केले हॅश-विडमन सिस्टम मध्ये, it is not dependent upon the prior carbocyclic names. According to the IUPAC system of nomenclature, heterocyclic compounds are divided into 3 parts. यानुसार आपल्याला जर डिवाइड करायचे हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड्स, तर 3 पार्ट मध्ये त्यांना डिवाइड केलेलं आहे. कुठल्या कुठल्या 3 पार्ट मध्ये? अ स्टेम दॅट इंडिकेट द रिंग साइज. काय महत्वाचा काय शब्द आला इथे नवीन आता? स्टेम. स्टेम म्हणजे काय आपल्याला शिकावं लागेल. Stem that indicates what? Stem actually indicates the ring size. Stem काय इंडिकेट करतं? रिंगची साइज इंडिकेट करतं स्टेम. त्यानंतर मग बाकी 2 पार्ट आपल्याला माहिती आहेत. बाकीचे 2 पार्ट आपल्याला वेल नोन आहेत. काय काय? एक आहे प्रेफिक्स, दुसरा आहे सफिक्स. मग प्रेफिक्स जे आहे, प्रेफिक्स, what actually it indicates? It describes the heteroatom. Which type of heteroatom is present in the ring system? It is described by prefix. And what is the role of suffix? Suffix काय महत्वाचा आहे, कशासाठी महत्वाचा आहे? Suffix that indicates the degree of unsaturation
how many double bonds are present, how many triple bonds are present, what is the degree of one saturation. It is well defined by the suffix. So here are three main parts of heterocyclic compound. One is stem, one is prefix, one is suffix. Stem indicates the ring size, prefix describes the heteroatom, and suffix indicates the degree of unsaturation. Okay, so we should remember all these three things. आणि याच्यावर एमसीक्यू पण अरेंज होऊ शकतात की स्टेमचा काय रोल आहे, स्टेम काय करताय तर रिंग साईज लक्षात ठेवायचं नेहमी, प्रेफिक्स हिट्रोएटम, सफिक्स अनसॅच्युरेशन, यावर पण तुम्हाला काय विचारले जाऊ शकतात, एमसीक्यूज विचारले जाऊ शकतात. ओके, सो वी विल गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, राइट. सो दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ heterocyclic nomenclature. What is next we will see. Here is a table of stem, prefix and suffix used in the heterocyclic system. For example, if there is a heteroatom as an oxygen, you can see here. Okay, if the heteroatom is oxygen, then valence is 2 and prefix are given in this table, oxa. For nitrogen, valence is 3, aza. For sulfur, valence is 2, thia. We have to remember all these prefixes. For selenium, valence is 2, prefix is selena. For other compounds, I think what is telium? I don't know what is Te. It is just uncommon heteroatoms are listed below. That is selenium, tellurium, whatever, phosphorus, arsenic, then selenium. Number of elements are there, but common heteroatoms are just oxygen, nitrogen, sulfur, all these three. And sometimes there may be occurrence of P, that is phosphorus. So these are the important heteroatom that we should study in our syllabus. It is oxygen, nitrogen, sulfur. So we have to remember the prefix oxa, thia, and aza. Okay, so aza for nitrogen, thia for sulfur, oxa for oxygen, and phosphor for the phosphorus. Phosphorus also sometimes occur, not always. Always again and again occurring heteroatoms are oxygen, nitrogen, sulfur only. So we have to focus on these particular heteroatoms only. Okay, so these are the prefixes of important heteroatoms. Okay, so likewise we should remember all the prefixes, right? So stem is also given in the next table. Stem, what is actually the stem and how it is implemented? See here. स्टेम म्हणजे काय, आता बघा साईजची जर रिंग साईज 3 आहे, 4 आहे, जर 3 रिंग साईज असेल तर स्टेम आहे IR. सॅच्युरेटेड कंपाऊंड साठी नायट्रोजिनियस रिंग असेल तर इरिडीन, अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड आहे नायट्रोजिनियस रिंग असेल तर इरिन, आणि नॉन नायट्रोजिनियस रिंग म्हणजे काय, ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन म्हणून हेटेरोएटम प्रेझेंट नाही. त्याच्यामध्ये पण पुन्हा 2 प्रकार केले त्यांनी, saturated and unsaturated. We will know, we are always remembering again and again what is saturated, what is unsaturated. We know saturated means single bonded compound, unsaturated means double or triple bonded compound. So we have to remember all those things. For saturated nitrogenous rings, stems are different. For non-nitrogenous rings, stems are different, or what we can say, the suffix is different. Stem is same, IR, ET, OL. Okay, so for 4-membered ring it is ET, for 5-membered ring it is OL, for 6-membered ring it is IN, for 7-membered ring it is EP, and for 8-membered ring it is OC. So we should understood this particular table. Okay, and likewise what are the suffixes? Now suffix means the ending, INE, INE, INE.
idine. But here in unsaturated, it is INE, ATE, OLE, INE, epine, and ocene. So likewise, we have to remember this particular table. Then, in case of non-nitrogenous ring system, ANE is a suffix. Irene, etane, olane, ane, epane, ocane. Okay, right. And for unsaturated, it is different for the different ring sizes. Irene, ETE, OLE, iron, EPINE, OCINE. Ocane and OCINE. Different suffixes are used. For partially saturated rings, again prefix is used like dihydro, di or tetrahydro, di tetra or hexahydro. This is a prefix. In middle columns, the suffix is given. In last column, prefix is given, and in first column, the ring size is given. In second column, stem is given for the ring size. So we should remember this table as a MCQ point of view also, as well as for the nomenclature point of view also. Okay, so we have to remember both the things, stem as well as suffix and prefix also. So this is regarding the stem according to the ring size used in the heterocyclic compounds. Okay, so we will see the next. What are the actual rules to name the heterocyclic compounds? See, a UPAC nomenclature of heterocyclic compounds. In the numbering of heterocyclic, the heteroatom is always given number 1. पहिला रूल महत्वाचा काय रूल आहे? हेटेरोएटम ला काय करायचं आहे? एक नंबर द्यायचा आहे नंबरिंग मध्ये. हेटेरोएटम इज गिवन द नंबर 1. Okay, heteroatom is given, always given the number 1. Okay, then what is the next rule? If the more than one heteroatom is present in the ring, then they are according to the priority. Priority is like that. नुसता एक नायट्रोजन प्रेझेंट आहे, एक ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे, एक सल्फर प्रेझेंट आहे, तर काय केलं जाईल? तर फक्त तेवढ्या पर्टिक्युलर हेटेरोएटमला एक नंबर दिला जाईल. ओके, फॉर एक्झाम्पल इथे हा ऑक्सिजन आहे. आता ह्या रिंगला मला नंबरिंग द्यायची, कशी देणार मी? तर इथे बघा 1 2 3 4 5 एकच हेटेरोएटम प्रेझेंट आहे, तर मी अशी नंबरिंग देणार. परंतु याच रिंग मध्ये जर ऑक्सिजन पण प्रेझेंट आहे आणि नायट्रोजन पण प्रेझेंट आहे, ओके, सपोज हिअर मे बी द नायट्रोजन, इथे नायट्रोजन सपोज कन्सिडर करा आहे, तर मला काय करावं लागेल? या पद्धतीचे ऑर्डर फॉलो करावं लागेल. सगळ्यात आधी नंबरिंग ऑक्सिजनला गेली पाहिजे, नंतर सल्फरला गेली पाहिजे, नंतर नायट्रोजनला गेली पाहिजे. जर असेलच याच्यामध्ये फॉस्फरस, तर तो सगळ्यात शेवटी OSNP. कसं लक्षात ठेवायचं आहे? OSNP एवढा शब्द लक्षात ठेवा. OSNP म्हणजे काय? सगळ्यात आधी नंबरिंग कुणाला? ऑक्सिजनला. ऑक्सिजनला एक नंबर येणार, नायट्रोजनला 2 नंबर येणार, त्यानंतर सल्फर जर प्रेझेंट असेल तर त्याला 3 नंबर येणार. सॉरी, ऑक्सिजन नंतर सल्फरला येणार. सॉरी, OS इथे यस नाहीये म्हणून आता डायरेक्ट नायट्रोजन आहे, म्हणून डायरेक्ट इथे काय केला? 2 नंबर कुणाला दिला? नायट्रोजनला दिला. नंतर मग जर असेलच प्रेझेंट फॉस्फरस, जर इन केस असला तर मग फॉस्फरसला नंबरिंग दिली जाते. सो नंबरिंग प्रेफरन्स इज लाईक दॅट OSNP. ओके, OSNP. या पद्धतीनं काय आहे त्याचा रूल आहे. ओके, आणि नंबरिंग कुठून सुरू करायची? इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम द हेटेरोएटम. ओके, हेटेरोएटम जिथे असेल तिथनच नंबरिंग, इथूनच नंबरिंग, मधूनच कुठून पण नाही सुरू करून चालत. जिथे हेटेरोएटम नाहीये, ओके, जिथे हेटेरोएटम प्रेझेंट आहे त्याच ठिकाणावरनं काय करता येते? तुम्हाला नंबरिंग देता येऊ शकते. इट इज अ रूल. ओके, सो these are the 2 rules. Then what is next? When a ring is having more than one heteroatom, then they should be numbered according to the lowest sum rule
all the substituents are arranged in alphabetical order. For example, आता काही एक्झाम्पल देऊन त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. ओके, की पहिल्यांदा काय दिलंय त्यांनी, इथिलीन ऑक्साइड. इथिलीन ऑक्साइडचा एक्झाम्पल दिलंय. सिस्टमॅटिक नेम काय आहे, ऑक्सिरेन. ऑक्स IR का बरं आलं, कारण इथं 3 मेंबर्ड रिंग आहे म्हणून IR आलं. आणि ANE का आलं, कारण नॉन नायट्रोजिनियस, इथं नायट्रोजन प्रेझेंट नाहीये त्यामुळे आलं ANE. सो ऑक्स इरेन, दॅट इज ऑक्सिरेन. त्यानंतर फ्युरान. ओके, आता फ्युरान हा त्याचा कॉमन नेम झालं, परंतु हा 5 मेंबर्ड रिंग आहे. आता याच्यात किती कार्बन आहेत आपण पाहिले, 5 आहेत. याच्यात किती कार्बन ऍटम आहेत, 5 कार्बन ऍटम. आता 5 कार्बन ऍटमला काय वापरलं जातं, ओल. काय वापरलं जातं, ओल. तर टेबल मध्ये बघा तुम्ही, 5 कार्बन ऍटम मध्ये काय आहे, ओल आहे. आता ओल असल्यामुळं ऑक्स ओल असं लिहावं लागलं. नायट्रोजन नाहीये त्यामुळं ऑक्स ओल एवढं लिहावं लागलं. हे त्याचं काय झालं, सिस्टमॅटिक नेम झालं. या पद्धतीनं नावं दिली जातात कुणाला, हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. आता इथे बघा, आता हे तुम्हाला पुढे डिटेल आहे, फक्त एक त्याची तोंड ओळख तुम्हाला ह्या चॅप्टर मध्ये. पुढे जेव्हा हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड तुम्ही शिकाल त्यावेळेस हे सगळं डिटेल, पायरोल म्हणजे काय, पिप्रिडिन म्हणजे काय, पिरिमिडिन म्हणजे काय, वगैरे वगैरे. पण एक तुम्हाला माहिती असावं याकरता ह्या सगळ्या उदाहरणांचा इथं समावेश केलेला आहे. पायरोल, पायरोल, पायरा इज फॉर द, और एजा इज फॉर द प्रफिक्स फॉर द नायट्रोजन कंटेनिंग कंपाऊंड. आता याचं नाव काय होईल, एज. आता हायड्रोजन, सिस्टमिक नेम, H at the first position, that is azole, 1H azole. ओके, सो हे याचं नाव होईल. त्यानंतर पिप्रिडिन. पिप्रिडिन का बरं झालं, तर ॲझिनेन असं त्याचं नाव होईल अकॉर्डिंग टू द रूल. त्यानंतर पिरिमिडिन, पिरिमिडिनचं काय, 2 as a group at 1,3 positions plus INE, that is 1,3 diazine असं त्याचं नाव होईल. 1 आणि 3 कसं इथे बघा, या पद्धतीने नंबरिंग देऊ. आता हे सगळं जर सांगत बसलो तर आपलं पुढचं सगळं राहून जाईल. ओके, 1 2 3. सो इन शॉर्ट मी सांगतोय आपल्याला 1 3 1 आणि 3 नंबरला डाय. डाय काय लागलं, कारण दोनदा आलंय. ऍज काय लागलं, ऍज कारण इथे काय आहे, नायट्रोजन आहे. आणि INE काय लागलं, INE या करता लागलं की ही जी रिंग आहे ही किती मेंबर्ड रिंग आहे, 6 मेंबर्ड रिंग आहे. त्यामुळे इथे हे सफिक्स काय लागलं तुमचं, INE. तर हे पटापट कधी लक्षात राहील, ज्यावेळी तुमचे ते दोन्ही टेबल्स पार्ट होतील. ते टेबल्स पार्ट तुम्हाला करावे लागतील, तेव्हा तुम्हाला पटापट हे सगळे रूल नुसार नावं लक्षात राहतील, अलॉंग विथ देअर एक्झाम्पल्स. ओके, सो we'll see the next rule. Rules for the systemic nomenclature. Generally the name consists of 2 parts, that is prefix, indicate the type of heteroatom OSN. Part 2, suffix, indicate the size, suffix and stem. Okay, indicate the size 3 4 5 of ring. Okay, so priority कुणाला पाहिजे, तो ऑक्साथाया एज. ठीक आहे, तेच त्यांनी पुन्हा इथे दिलेलं आहे आपल्याला. ओके, जे की आपण ऑलरेडी पाहिलं. एक्झाम्पल दिले त्यांनी काय आपल्याला. This ring contain oxygen and nitrogen. पहिलं एक्झाम्पल, this ring contain oxygen and nitrogen heteroatom where oxygen has higher priority than nitrogen. आपण पाहिलंय की रूल काय सांगतो आपल्याला, काय रूल सांगतो, तर ऑक्सिजन इज ग्रेटर दॅन सल्फर, इज ग्रेटर दॅन नायट्रोजन, इज ग्रेटर दॅन फॉस्फरस, OSNP. तो त्यानुसार सगळ्यात पहिला प्रेफरन्स कोणाला जाईल इथे, तो पहिला प्रेफरन्स जो जाईल तो जाईल ऑक्सिजनला. इथे बरोबर त्यांनी दिलेला आहे, ऑक्सिजनला पहिला प्रेफरन्स दिला, 1 नंबर दिलाय. नंतर नायट्रोजनला 2 नंबर दिलाय, 3 आणि 4 पोझिशन रिकामी आहेत. ओके, ऑक्सिजन नायट्रोजन हा पहिला रूल इथे झाला क्लिअर. हेटेरोएटमला 1 नंबर दिला, हा एक रूल इथे क्लिअर झाला. दुसरा, त्याच्यानंतर 1 2 ऑक्सा सॉरी ऑक्स एजा, 1 2 1 ला काय ऑक्सिजन, 2 ला काय नायट्रोजन, म्हणून 1 2 ऑक्स एजा है की नाही. The starting numbering of the ring at the O prefix is 1 2 oxaza, but the first vowel must be omitted to give 1 2 oxaza. त्याचं नाव तर काय राहील, 1 2 ox as. ओके, असं झालं. आता
रिंग किती आहे मेंबर? 4 मेंबर रिंग आहे. 1 2 3 4 4 कार्बन आयटम आहेत. त्यामुळे इटिडीन काय लागलं इथे? इटिडीन सफिक्स लागलं. मग नाव काय तयार होईल? बाय कंबायनिंग ऑल 3 थिंग्स द नेम विल बी 1 2 ऑक्स ॲज इटिडीन. आता ऑक्स ॲज याच्यामधला पण हा ए रिमूव्ह होऊन जातो. ओके, ए रिमूव्ह होऊन जातो. ऑक्सॅमधला काय निघून गेला इथे? हा एक ए निघून गेला. ऍज मधला हा एक ए निघून गेला आणि फायनल नेम तयार झालं 1 2 ऑक्सॅटिडीन. 1 2 ऑक्सॅटिडीन. ओके, सो एक एक ओव्हल रिमूव्ह होत जातो त्याच्यामध्ये आणि फायनल नेम जेव्हा तयार होतो त्यावेळेस अशा पद्धतीने तयार होतो. सगळे रूल अप्लाय करून. दॅट इज 1 2 ऑक्सॅझेटिडीन. 1 2 ऑक्सॅझेटिडीन. या पद्धतीनं एक एक्झाम्पल त्यांनी आपल्याला दाखवलं की कशा पद्धतीनं नाव दिलं जातं कुणाला? हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. We will see the next example. आणखीन एक महत्वाचं एक्झाम्पल दिले त्यांनी. दिस रिंग इज कंटेनिंग. आता हेटेरोएटम कुठला कुठला याच्यात? ऑक्सिजन आहे आणि नायट्रोजन आहे. एक नंबरला बघा इथे काय दिसतोय तुम्हाला? ऑक्सिजन दिसतोय इथे बघा, हा ऑक्सिजन एक नंबर. 2 नंबरला नायट्रोजन आहे. त्यानंतर 5 नंबरला नायट्रोजन आहे. सो हे 2 हेटेरोएटम प्रेझेंट आहेत वेगवेगळे. एक ऑक्सिजन प्रेझेंट आहे, एक आहे नायट्रोजन. नायट्रोजन किती किती पोझिशनला आहे? 2 आणि 5. ऑक्सिजन किती पोझिशनला आहे? 1. आता इन दिस रिंग देर आर 1 ऑक्सिजन atoms and 2 nitrogen atoms. Hence oxygen is considered as a prefix 1 oxa, 2 nitrogen as 2 diaza. Diaza का बरं घेतलं? कारण it contains 2 nitrogen atom. The numbering will start from the oxygen. आपल्याला माहिती आहे ऑक्सिजनला प्रायोरिटी द्यायची म्हणून तिथे नंबरिंग स्टार्ट केली. Numbering will start from the oxygen and 2 nitrogens are the position 2 5. This gives the combined prefixes 1 2 5 ox diaza. Note that the A in the oxa is not dropped. आता पुढे बघा, it is 5 membered fully unsaturated ring with the suffix wol. 5 membered ring त्याच्यामुळे wol असणार आहे. By combining the prefix, suffix and stem and dropping appropriate vowel, the final name will be 1 2 5 ox diazole. 1 नंबरला कोण आला? ऑक्स. इथे बघा, लक्षात घ्या आपण. 1 नंबरला कोण होता? ऑक्स. 2 आणि 5 त्याला काय आहे? डायॲज. सो त्या पद्धतीनं लिहिताना पण त्याच पद्धतीने दिले. 1 ऑक्स 2 5 डायॲज. मात्र आधी नंबर सगळे देऊन घ्यायचे 1 2 5 ऑक्स डायॲज आणि शेवटी त्याचं सफिक्स लिहिलं 5 मेंबर रिंग असल्यामुळे OLE. 1 2 5 ऑक्स डायॲझोल. ओके, सो या पद्धतीनं नाव दिलं जातं हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. त्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल त्यांनी आपल्याला दिलंय 6 membered ring. 6 membered ring. This ring containing 6 membered fully saturated. आता हिच्यामध्ये डबल बॉन्ड कुठंच नाही, ही सॅच्युरेटेड रिंग आहे आणि हिच्यामध्ये नायट्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहे. तर पर हायड्रो फॉलोड बाय द नेम fully unsaturated of 6 membered ring with the nitrogen azine. So per hydro azine. आता पर हायड्रो का वापरलं? कारण टोटली सॅच्युरेटेड रिंग आहे म्हणून इथं काय वापरलंय? पर हायड्रो. ओके, पर हायड्रो प्रफिक्स वापरलं. ऍज का वापरलं? कारण इथं कोण आहे? नायट्रोजन प्रेझेंट आहे, हा नायट्रोजन. आणि आयनी का वापरलं? कारण मेंबर किती मेंबर रिंग आहे? 6 मेंबर रिंग आहे, त्यामुळे पर हायड्रो ऍझिन. मग आता याचे अनेक उदाहरणं त्यांनी आपल्याला दिले. ऑक्सिरेन, ऍझ्रिडीन, ऑक्सिटेन, ऑक्सॅझोल, सॉरी ऑक्सोल, ऑक्सोलेन, ऍझोलिडीन, ऍझोल, 4 हायड्रॉक्सीपायरान, ऍझिन. तुम्ही पुस्तकामध्ये बघा आणि याची थोडीशी प्रॅक्टिस करा. ऍझिन, पर हायड्रोएझिन, डायझोल, 1 3 थायाझोल, टेट्राहायड्रो 1 4 ऑक्सॅझिन अँड 1 3 डायझिन. वेगवेगळे कंपाऊंड आणि त्यांचे नाव इथे त्यांनी आपल्याला दिलेले अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिक्युलर नॉमेनक्लेचर. ओके, आता बघा रूल्स फॉर पार्शली अनसॅच्युरेटेड हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. आता हे झालं पूर्ण अनसॅच्युरेटेड किंवा पूर्ण सॅच्युरेटेड. परंतु काही वेळा असं असतं की एखादाच डबल बॉन्ड प्रेझेंट असतो,
त्याला काय म्हणायचं, पार्शली अनसॅच्युरेटेड हेट्रोसायक्लिक कंपाऊंड. एखादा डबल बॉन्ड प्रेझेंट असतो किंवा दोनच डबल बॉन्ड प्रेझेंट असतात, बाकीच्या ठिकाणी सिंगल बॉन्ड प्रेझेंट असतात. मग अशा वेळेस काय करायचं, द पोझिशन ऑफ नायट्रोजन और कार्बन atoms which bear extra hydrogen atom must be indicated by the numbers and the italic capital H, 1H, 2H, etc., followed by the name of maximally unsaturated ring. आता 2H, 3H, आता काय केलं यांनी इथं बघा, काय रूल आहे, पार्शली अनसॅच्युरेटेड रिंग आहे. पार्शली अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय, ते इथं बघा, तुम्ही एकाच ठिकाणी डबल बॉन्ड आहे, कुठं कुठं 4 आणि 5 मध्ये, बाकी सगळ्या ठिकाणी सिंगल बॉन्ड आहे की नाही. मग आता 1 नंबरला तर ऑक्सिजन आहेच आहे, त्याचा काही वादच नाही. 2H का लिहिलं, कारण 1 आणि 2 मध्ये काय नाहीये, डबल बॉन्ड नाहीये. त्यानंतर 3H, 3 आणि 4 मध्ये काय नाहीये, डबल बॉन्ड नाहीये, म्हणून H लिहायचे. 2H, 3H, आणि कशामध्ये लिहायचं, ते कॅपिटल मध्ये लिहायचं. हा, ठीक आहे, कॅपिटल. आणि ऑक्स ओल, ऑक्स म्हणजे काय, ऑक्सिजन कंटेनिंग, आणि ओल म्हणजे 5 मेंबर्ड रिंग. सो या पद्धतीने नाव तयार झालं, 2H, 3H, ऑक्सोल. हा, त्यानंतर पुढे त्यांनी एक्झाम्पल तसंच दिले, ऍज इपिन 7 मेंबर्ड रिंग. ही जी रिंग आहे ती किती मेंबर्ड आहे, 7 मेंबर्ड रिंग आहे, म्हणून इथं आलं इपिन. काय आलं, इपिन असं प्रिफिक्स आलं. ऍज म्हणजे नायट्रोजन. 1H म्हणजे काय, डबल बॉन्ड कुठं नाहीये, फक्त 1 इथेच नाहीये, बाकी सगळ्या ठिकाणी अनसॅच्युरेशन. त्यानंतर पुढे 4 हायड्रॉक्स, इथे नाहीये. त्यानंतर 5 हायड्रॉक्सी 1, 2, 3 ऑक्स थायाझोल. हे बघा, 1, 2, 3, 4, 5 या पद्धतीने. ओके, सो या पद्धतीनं कुठे जिथे कुठे सॅच्युरेशन आहे तिथे काय वापरलं जातं, तुमचं H वापरलं जातं. H हे अल्फाबेट वापरलं जातं, 2H, 4H, 1H. या पद्धतीनं इथे काय केलं जातं, त्याचा वापर केला जातो. ओके, सो दिस इज अ रूल फॉर द पार्शली अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड. ओके, पुढे पाहू आपण. त्याच्यामध्ये आणखीन थोडंसं त्यांनी डिटेल दिलंय आपल्याला. काय दिलंय, द words dihydro or trihydro or tetrahydro are used if 2 or 3 or 4 atoms are saturated. These words preceded by the number indicating the position of saturated atoms as low as possible and followed by the corresponding fully unsaturated Hash-Widman name. आता बघा, 1, 2 डायहायड्रो, 1 नंबरला सॅच्युरेशन आहे, 2 नंबरला सॅच्युरेशन आहे, म्हणून इथं शब्द आला 1, 2 डायहायड्रो. बाकी ऍज इन ऍज इट इज त्याचा नेम आला. ऍज काय आलं, नायट्रोजन आहे. इन काय आलं, 6 मेंबर्ड रिंग. त्यानंतर 1, 4 डायहायड्रो ऍझिन. आता इथे 1, 4 डायहायड्रो ऍझिन काय आलं, कारण 1 नंबर आणि 4 नंबरला सॅच्युरेशन. पुढे 2, 3, 4, 5 टेट्राहायड्रो ऍझिन. का बरं, 2, 3, 4, 5 डबल बॉन्ड नाहीच, त्यामुळं काय आलं, टेट्राहायड्रो ऍझिन. आणि 2, 3 डायहायड्रो ऑक्सोल. 2, 3 2 आणि 3 नंबरला काय नाहीये, डबल बॉन्ड नाहीये. सो या पद्धतीनं डायहायड्रो, ट्रायहायड्रो कुठं वापरायचं, टेट्राहायड्रो कुठं वापरायचं, ते त्यांनी आपल्याला उदाहरणांच्या माध्यमातून सांगितलंय. पुढे आणखीन एक थोडासा कॉम्प्लिकेटेड रूल आहे, महत्वाचा आहे, की त्याच्यात काय म्हणतात ते, इन केस ऑफ पार्शली अनसॅच्युरेटेड रिंग्स, दॅट इज अ रिंग कंटेनिंग 1 or more double bonds, are given special Hash-Widman suffixes in the table 1.10, and the double bond is specified as a delta 1, delta 2, delta 3, which indicates the position of double bond between 1, 2, 2, 3, 3, 4 atoms respectively. Hence, the IUPAC names written as delta raised to x plus prefix plus special suffix, where x is the location of double bond. कसं लिहिता येतं, आणखीन जिथे डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे पार्शली अनसॅच्युरेटेड मध्ये, डबल बॉन्ड जिथे प्रेझेंट आहे ती पोझिशन तुम्ही डेल्टा रेस टू एक्स असं वापरू शकता. आता डेल्टा रेस टू
2 1 2 2 नंबरला डबल बॉन्ड आहे म्हणून डेल्टा रेस टू 2 ऍजिटेटिन, डेल्टा रेस टू 2 ऍजिटेटिन, डेल्टा रेस टू 2 ऑक्सिडेंट, डेल्टा रेस टू 3 3 नंबर आणि 4 नंबर मध्ये डबल बॉन्ड आहे म्हणून डेल्टा रेस टू 3 ऍझोलिन, डेल्टा 2 ऑक्सोलिन. ओके 2 नंबरला, इथे किती 4 5 नंबरला हा डेल 4, त्यामुळे इथे काय आलं डेल 4 1 3 थायाझोल 1 आणि 3 थाया काय आलं सल्फर आहे, ऍसा काय आलं नायट्रोजन. सो डेल 4 1 3 थायाझोलिन ओलिन. ओके नायट्रोजन असे त्यामुळे ओलिन असा शब्द आला. नायट्रोजन जर नसता तर ओल आला असता 5 मेंबर असल्यामुळे. त्यानंतर डेल 2 1 3 डायझोलिन. आता याच्यामुळे डेल 2 का आलं इथं कारण इथे 2 नंबरला डबल बॉन्ड आहे, इथे 4 नंबरला म्हणून आलं डेल 4. सो व्हेअर द डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट it must be indicated as a delta raised to that particular position. हा एक आणखीन महत्वाचा रूल आहे हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंड. त्यानंतर रिप्लेसमेंट ऑफ nomenclature system. In this type of system the heterocycles nomenclature is done by using the corresponding cyclic name, the elemental prefix or the heteroatom introduced. For example, benzene. Don't on your cameras, anybody. Benzene 1,4 diazbenzene. कधी कधी ह्या हेटेरोसायक्लिक सिस्टीम मध्ये according to what the heterocyclic nomenclature is done by using corresponding cyclic name. आता हा बेन्झीन आहे हा, तो त्या सायकल नुसार कधी कधी नाव दिलं जातं. 1,4 डायॲझा. डायॲझा मीन्स व्हॉट 2 नायट्रोजन. डायॲझ बेन्झीन, इथे शब्द काय वापरला बेन्झीन डायरेक्ट. ओके सो असं पण कधी कधी इथे काय केलं जातं हे बघा 1 आणि 4. त्यानंतर सायक्लोपेंटॅडाइन. आता सायक्लोपेंटॅडाइन ही बेसिक रिंग आहे, तो ऑक्सासायक्लोपेंटा 2,4-डाइन. 2,4-डाइन का बरं कारण 2 नंबरला आणि 4 नंबरला डबल बॉन्ड आहे म्हणून 2,4-डाइन. त्यानंतर सायक्लोपेंटॅडाइन तीच रिंग आहे पुन्हा, मात्र इथे पोझिशन बदलल्या. 1 ऑक्सा 3 ऍझा सायक्लोपेंटा 2,4-डाइन. 1 नंबरला ऑक्सिजन, 3 नंबरला नायट्रोजन म्हणून 1 2 3 दॅट इज 1 ऑक्सा 3 ऍझा सायक्लोपेंटा 2,4-डाइन. सो या पद्धतीने त्याचं नाव तयार होतं. त्यानंतर पुढे आपण जर पाहिलं तर याच्यामध्ये अनेक त्यांनी काय केलेत आपल्याला आणखीन एक्झाम्पल दिलेत. सी हिअर काय एक्झाम्पल दिले. सायक्लोप्रोपेन, त्याच्यावरूनच नाव तयार झालंय ऑक्सा सायक्लोप्रोपेन. हा सायक्लोप्रोपीन आहे. काय आहे सायक्लोप्रोपीन. इथे काय तयार झाला ऑक्स ऍज अ सायक्लोप्रोपीन. त्यानंतर सायक्लोपेंटॅडाइन आताच पाहिला आपण 1 थाया 2 ऍज अ सायक्लोपेंटॅटिफोर-डाइन. सो याच्यानुसार याचं नाव सायक्लोहेक्झेन आहे, तो 1 ऑक्सा 4 ऍज अ सायक्लोहेक्झेन. फक्त हेटेरोएटमची पोझिशन मेन्शन करायची आणि रिंगचं नाव लिहायचं. नॅफ्थालिन, सो 2 ऍज अ नॅफ्थालिन. सो ही पण एक पद्धत आहे. या पद्धतीने इथे शॉर्टकट मध्ये तुम्ही त्याचं नाव लिहू शकता अकॉर्डिंग टू द पॅरेंट रिंग. ओके जी काही मेन रिंग आहे त्याच्यावर सबस्टिट्यूशन होतंय हेटेरोएटमचं, त्या रिंगचं पण नाव त्याला देता येऊ शकतं. ओके पुढे 2-3 पॉइंट आहेत छोटे छोटे. नॉमेनक्लेचर ऑफ फ्यूज सिस्टम. फ्यूज सिस्टमचं कशा पद्धतीने नॉमेनक्लेचर द्यावं त्याच्यामध्ये दिलंय फ्युजन. फ्युजन म्हणजे 2 रिंग तिथे जोडल्या जातात. द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग 2 सेपरेट रिंग्स with the maximum number of non-cumulative double bonds via 2 atoms and 1 common bond. Okay, orthofuse rings are those rings
that have only two common atoms and one bond, for example naphthalene. Naphthalene ही ortho-fused ring आहे. Example दिले त्यांनी. Ortho and peri-fused ring. These rings are found in polycyclic compound with a ring that is ortho-fused to different sides of two other rings that are themselves ortho-fused together. If there is three common atoms between the first ring and another two. Polycyclic compounds incorporating one heterocyclic ring or fused heterocyclic system, also bicyclic compounds with the two fused heterocyclic rings are well known. Both the types can be named according to the certain rule. याचं आणखीन थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड नॉमेनक्लेचर आपल्याला पाहायला मिळतं. बायसायक्लिक नॉमेनक्लेचर मध्ये काय दिलंय त्याच्या आधी काय दिलंय बेन्झोफ्युज्ड कंपाऊंडचं नॉमेनक्लेचर. बेन्झोफ्युज्ड कंपाऊंड की बेन्झीन रिंग जिथे फ्यूज होते. ओके, मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल दिले त्यांनी बेन्झो ऑक्सोल, बेन्झफ्युरॉन, बेन्झॲझोल, म्हणजे बेन्झीन रिंग ला तिथे प्रेफरन्स द्यायचं आणि त्यानुसार बाकी ती जी रिंग अटॅच झाली तिचं तिथे नाव दिलं जातं. त्याला म्हणायचं बेन्झोफ्युज्ड कंपाऊंड. त्यानंतर नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज सिस्टम. एवढं डिटेल तुम्हाला नाहीये, परंतु एक त्यांनी इंट्रोडक्शन मध्ये सगळ्या गोष्टी दिल्यात आपल्याला. सॅच्युरेटेड बायसायक्लिक सिस्टम्स हॅव्हिंग two or more atom in common are named as prefixing bicyclo to the name of the parent compound. Okay, so bicyclic त्याच्यामध्ये बायसायक्लोहेप्टेन, बायसायक्लोनोनेन वगैरे वगैरे दिलेत. सो एकदा हे तुम्ही डिटेल वाचून घ्या याच्यामध्ये काय आहे. एवढ्या डिटेल मध्ये आपल्याला कंपाऊंड्स पण नाहीयेत, त्यामुळे आपण थोडंसं बघूया आणि इथे थांबू.